شعربانی کی ترتیب کی کتاب آپ کے سامنے ہے۔ شعربانی کی ترتیب کی کتاب پڑھی ہے، آپ ضرور لیں، پہلا صفحہ نکالیں۔ شعربانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے شروع کریں گے۔ دعا مانگیں۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ عزیزو، ہم سب آج صبح اس لیے خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں، روزوں کے دوسرے اتوار میں، کہ خداوند کی حمد و تعظیم کریں، خداوند کا شکر ادا کریں، خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم خاموشی میں اپنی اپنی خاندانی شخصی زندگی، کلیسیائی زندگی پر غور کریں اور خداوند کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ ہم سب مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ہم سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ خداوند کی حمد و تعظیم میں سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب گیت نمبر 126 گائیں گے، 126 126 نمبر گیت ہے۔ گناہ کی سزا جہنم جہنم، اے گناہ گار تو سمجھ لے۔
اعلیٰ زندگی صحت و تندرستی دی، اور آج سے پھر سے ایک دعا کے گھر میں اکٹھا کیا تاکہ ہم سب مل کر دعا کی حمد و تعظیم کر سکیں یا اس کی حضور رکھ سکیں۔ ملکی حالات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں نئی حکومت والوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، جو لوگ پریشانی کی حالت میں ہیں خدا نے ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، جو غمزدہ ہیں خدا نے تسلی عطا فرمائے۔ ہم شہناز کے لیے، مسز مارتھا مینڈل کے لیے، ماسٹر ولیم جیمز کے لیے، ارنسٹ کے لیے، نعیم کے لیے، دانش کے لیے، مسز رضیہ کے لیے، بھائی منظور کے لیے، مسٹر نعیم جان کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے خاص دعا کرتے ہیں جو کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہیں۔ خدا ان کی ساری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے چند الفاظ میں۔ ہم ترادر کی گراجت کے بعد شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرے قدم کی مجھے نام بات کرتے ہیں۔ تو باقی قادر نہیں ہو سچا تمہاری بات ہے، اس سہانی سکھ کے لیے تہ دل سے تیرے شکر گزار ہے۔ اے خداوند جتنے لوگ تیرے پیار کرتے ہوئے تیرے گھر میں آ چکے ہیں، ان سب کو اپنے پاک اور لب سے مسح کر، ان کے سارے دکھ و تکلیفوں پریشانیوں کو دور کر، اپنی رحمت اپنا کرم کر، اپنا فضل کر۔ اپنے خادم کے لیے، ان کی پوری فیملی کے لیے دعا خیر سلامتی چاہتا ہوں، اپنے کوائر کے لیے، پورے اسٹاف کے لیے دعا خیر سلامتی چاہتا ہوں۔ ان کو مسح کر، اپنی رحمت اپنا کرم کر، اپنے کاموں کے لیے استعمال کر۔ تو رحمت کا بادشاہ ہے۔ اے یسوع مسیح جی، تو سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ جتنے بیمار اسپتالوں میں، گھروں میں جو بھی بیمار ہیں، ان کو اے خدا اپنے سختی ہاتھ سے چھو، ان کو صحت تندرستی دے، تیرے گھر میں آئے اور تیرے نام کو جلال دے سکے، اور سارے جکار یسوع نام سے نام کرے۔ اے میرے پیارے خداوند، جو بیرون ملک بچے پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا خیر سلامتی چاہتا ہوں۔ اپنے خادم کے لیے دعا خیر سلامتی چاہتا ہوں۔ سب کے لے کے کو چلے کر دعا خیر سلامتی چاہتا ہوں۔ اپنی رحمت اپنا کرم کر، اپنا فضل کر۔ ایسے ہاتھوں دماغ کو ٹیلوں میں رکھتے، جو لوگ پریشان ہیں ان کو پریشانی کو خوشی میں تبدیل کر، جو خدم غم زدہ ہے ان کو غموں کو دور کر، اپنی رحمت اپنا کرم کر۔ اے خدم جو بچے پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اے خدم لائف کرنے کو ان کو لرننگ پاور دے، اچھی طریقے سے پڑھے لکھے، اچھے نمبر پاس ہو اور ساروں کے بعد کے نام ملے۔ اے خدم بات کے شروع سے لے کے آخر تک تیرے دعا خیر سلامتی چاہتا ہوں۔ اے خدم مانگ تو تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا میں یسوع کے نام سے، آمین آمین۔ 458 نمبر گیت ہے سیال کل کے ڈانسنگ گیتوں کی کتابیں، جو گیتوں کی کتاب آپ کے سامنے پڑھی ہے 458۔ سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے، ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے۔ میری یہ زندگی اور میری عقل، میری یہ طاقت ساری اور میرا دل، میری تو روح بھی ہے یسوع تیرے لیے ہے۔
बाबा की सारी हमको तारीफ के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, समझो तारीफ के लिए, इनाम के लिए। खुदा ने मेरी आपकी जिंदगी में रोशनी हम तेरा शुक्र करते हैं तब आज के तेरे पाक मुबारक सफर में हम शामिल हैं, तूने हमें ये शर्फ दिया, हम तेरा शुक्र करते हैं तब जितने जाने तेरे घर में शामिल हैं खुदा सबको बरकत दे। आज अपने नाम के लिए, अपने बिलाल के लिए, अपने कलाम से शेर और सदा करके अपने लोगों को अपने घरों में रुखसत करना कम आज कल के हालात के लिए इल्तिजा फरियाद मिन्नत में बेनती करते हुए मिन्नत करते हुए हालात की दुरुस्त की तेरे हाथ में होता हूँ। तो अमल का बानी है, सलामती का शहजादा है, इस मुल्क पर, इस दुनिया पर रहम कर, करम कर, करम की फिजा पैदा कर ताकि हालात साजगार हो और तेरे लोग तुझमें खुशी मना सकता हूँ। बड़ी समझ दे, बड़ी अकल दे, गाने वालों को, बुझाने वालों को तेरे हाथों में देती हूँ। बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा, तो उनको गाने की, बुझाने की सलाहियत दी खुदा, उनको इसी तरह अपने दिलार की इस्तेमाल करता रहे खुदा, ताकि हमेशा तेरा तख्त गाने में आगे बढ़कर तेरे नाम को जलाल देने का सबब बने खुदा। बड़ी बरकत देना खुदा, साजों को, आवाज़ों को छूकर उनको तू पाक कर देता है ताकि तेरे की इस्तेमाल करके खुदा। हमारा ईमान है कि तू पाक खुदा अपने घर में होकर सब चीज़ों को पाक कर देता है। जब तेरे घर में तेरे लोग हाजिर हो सकते हैं, हो जाते हैं, तो तेरी रहम बढ़ जाता है, तेरा कर्म बढ़ता है जाता है। आज की बात के वसीले से सारे का सारा इज्जत और जलाल तेरे यीशु नाम के लोग जिनको मिले मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु के नाम से, आमीन। 17 बाब पहली आयत से 8वीं आयत। आज सुबह हम सबकी नसीहत के लिए आज का पहला विरद, पहली तिलावत पैदाइश की किताब 17 बाब चैप्टर 17 पहली आयत से 8वीं आयत, सफ़र नंबर 16 पर ये हवाला आपको मिलेगा। अगर आप में से कोई ये हवाला तिलावत करना चाहे, ठीक है जी मिसेस नेगत। सफ़र नंबर 16 पर पैदाइश की किताब 17 बाब पहली आयत से 8वीं आयत। आज का दूसरा विरद सफ़र नंबर 143 143, सफ़र नंबर 143 143, रोमियो का ख़त 4 बाब पहली आयत से 7वीं आयत। अगर आप में से कोई कलाम मुक़द्दस की तिलावत करना चाहे अपना हाथ दिखा सकता है। रोमियो 4 बाब पहली आयत से 17 आयत, सफ़र नंबर 143, ठीक है जी। मिस्टर पाशा ये वाला पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हमें गीत गाएंगे। गीत नंबर 279 279, स्वर्ग से ढेर यीशु अग्नि सजीवन, मुझको तो दे यीशु भरपूर जीवन। 279 गीत होगा। फिर इसके बाद हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस मरकज़ का इंजीली बयान 8वां बाब 31वीं आयत से 38वीं आयत, सफ़र नंबर 42 42। पादरी नेल्सन शहजाद ये हवाला हमारे लिए तिलावत करेंगे। सफ़र नंबर 42 42, मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील 8वां बाब 31वीं आयत से 38वीं आयत। ये तीनों हवाले आज सुबह हम सबकी नसीहत के लिए चंद एक ज़रूरी इश्तिहारात हैं। इस वक्त खास तौर पर मिन्नत करते हैं तेरे उन लोगों के लिए जिनको तूने अपने पास बुला लिया, उनके तमाम वाक़ईन के लिए खुदा उनको सब्र, इत्मीनान और
تھا تاکہ ہم نے بھی ایک دن آپ کے پاس آ جائیں، پاک سے ہم اپنی زندگی یہاں سے لے کر خوف میں بسر کریں، تیرے نام کی عزت و جلال دے، تمہاری رہنمائی رکھنا، اپنی اپنا امان اپنے جلال میں رکھنا، اور ہم حاضر جماعت کے ساتھ ہو بڑی برکت دینا۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں اپنے بیٹے ہمارے غلام یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین۔ تلاوت کریے 60 منٹ۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس نے کہا، میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا، تجھے بہت بڑھاؤں گا۔ تب ابراہیم سرنگوں ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہو اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابراہیم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے سب بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیرے نسل سے ہوں گی، بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان، تیرے بعد تیری نسل کے درمیان اور ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کے تمام ملک میں جس میں تو پردیسی ہے ایسا ہی دوں گا، اور دائمی ملکیت ہو جائے کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست بازی محسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔ آج کی تیسری تلاوت مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 8واں باب 31ویں آیت سے لے کے 38ویں آیت تک۔ پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کرے اور وہ قتل کیا جائے اور 3 دن کے بعد جی اٹھے۔ اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی۔ پطرس اسے الگ لے جا کر اسے ملامت کرنے لگا، مگر اس نے مڑ کر اپنے شاگردوں پر نگاہ کر کے
پطرس کو ملامت کی اور کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اس نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا، اور آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے؟ کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطا کار قوم میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ شہربانی کی ترتیب کی کتاب صف نمبر 8 ہمارے ایمان کا اقرار سچ ہے۔ بیٹے کو لے کے آگے آپ کو آپ بھی سامنے آ کے کھڑے ہوں، ہمارے ساتھ مل کر ایمان کا اقرار کریں۔ اور اگر وہ بچے جن کی شادی ہوئی ہے نئی وہ بھی آ جائیں، کپل اگر یہاں آ کے کھڑے ہو جائیں، اگر دونوں بچے نہیں آئے پھر بھی اکیلے بھی ہیں پھر بھی آ جائیں، ہمارے ساتھ مل کر ایمان کا اقرار کریں اور پھر آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آگے آگے سب مل کر اپنے ایمان کا اقرار کریں گے۔ صف نمبر 8 شہربانی کی ترتیب، سب مل کر کہیں میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدا قادر اتفاق پر جو آسمان اور زمین اور سب دیکھی اور دیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خدا یسوع مسیح پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اولاد سے بیشتر، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، رسول نہیں بلکہ مولود، اس کا اور باپ کا ایک ہی جو ہے، اس کے بچے کا سے چیزیں بڑی وہ ہمارے کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے اور اس کی قدرت سے ہماری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور اس کے ذہن میں ہمارے لیے مخلوق بھی ہوا، اس سے دودھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن بعد فرشتوں کے پاس چلتی رہا اور آسمان پر گیا، اور باپ کی طرف بیٹھا ہے جو جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کی سلطنت پر تمام ہوگی۔ اور میں ایمان کرتا ہوں بالکل پر جو تمام زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادق ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ تصدیق ہوتی ہے، وہ نبی کی زبان بولا میں ایک پاک عام زندگی کی شکل پر مانتا ہوں، میں ایک بخشوں کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی ہلاکت کا انتظار کرتا ہوں، آمین۔ دعا مانگے۔ خدا آسمانی باپ، ہم تیرا شکر تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ تو اپنی پاک مرضی کے وسیلے سے نئے خاندان بناتا ہے تاکہ وہ تیرے خوف میں رہ کر زندگی گزارے۔ ہم تیرے خادم ہوتے ہوئے تمام خاندانوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جن کے گھروں میں شادیاں ہوئی ہیں، جو نئے گھرانے ہیں خدا انہیں آنے والے وقت میں ڈھیر خوشیاں دے۔ اور اس دامن کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو میرے بیٹے جیسی نعمت دی ہے، آج اس کا ہم خدمت کرتے ہیں خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے دعا کرتے ہیں خدا ان سب کو اپنے عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں آنے والے وقت میں ڈھیروں خوشیاں دے۔ خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے۔ چونکہ کلام مقدس میں
बच्चों के तलक से जो हवाला है वो ज़रूरी है कि इस वक्त आपके सामने पढ़ा जाए, ताकि आप ये समझ सकें कि जो बात यहाँ पे जो रस्म हम अदा करते हैं वो किताब के कलाम के मुताबिक है। कलाम में लिखा है, फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको छिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ, उनसे कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना न करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसी नहीं की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो भी खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल न करे वो उसमें हरगिज़ दाखिल न होगा। फिर उसने अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बंद कर दिया। हम भी एवन को इस वक्त गोद में लेकर बाप बेटे और उसके नाम से बरकत की दुआ देंगे, क्योंकि ये जो छोटे बच्चे हैं और हम सब भी खुदा की मलकियत हैं। पाक बपतिस्मा के वसीले से खुदा ने ईमानदारों के घराने में शामिल करता, ताकि वो बताओ मसीह के इज़ाफ़ खुदा की बादशाही के वारिस बनते हैं। इसलिए मैं और हम सब खुदा के खादिम होते हुए आप दोनों से ये पूछना चाहते हैं कि आप खुदा यीशु मसीह की फरमाबरदारी करेंगे? क्या आप हर किस्म की बुत परस्ती को तय करेंगे? क्या आप खुदा यीशु मसीह की तरफ रुजू करते हैं? क्या आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं? क्या आप शैतान पर हर किस्म की बुत परस्ती और पीठ परस्ती परस्ती को तय करते हैं? क्या आप यह करते हैं कि आप इस बच्चे की तरबियत खुदा की कलाम के मुताबिक करेंगे? दुआ मांगे। आसमानी बाप अपना हाथ बढ़ा, इस पानी की तकदीस कर, हम तेरी मिन्नत करते हैं तो हम सब पर, इस खानदान पर, इसके नीचे पर रहता है। इस वक्त जो कुछ हम यहाँ खुदा यीशु मसीह की हिदायत के मुताबिक करते हैं, उसी के वसीले से तू आप काम कर और अपने रूह के वसीले से हम पर, इस पानी पर, इस बच्चे पर अपनी बरकत नाज़िल फरमा और बख्श दे कि अगर पानी के रूह से नए सिरे से पैदा हो, ताकि ताअबद में तेरे वफादार लोगों में शुमार किया जाए। बाप बेटे और उसके नाम से एवं खुदा का खादिम होते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसके नाम से तेरे बातें पर सलीब की ओर लगाता हूँ, जो इस बात का सबूत है कि तू खुदा यीशु मसीह का हो गया है। खुदा तुझे बरकत दे, तो ये पाक तेरी गवाही कर अपने चेहरा पर जगह पर फरमाए। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से। बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हाज़िर जमात पर तेरी बरकत चाहते हैं और मिन्नत करते हैं। आज का कलाम हमारे लिए रूहानी ताज़गी का सबब ठहरे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ और दुआ गो हूँ कि ये लेंट सीज़न और आज का लेंट का ये दूसरा इतवार कलाम मुक़द्दस के तीनों हिस्से जो आज पूरी दुनिया के लिए जहाँ एपिस्कोपल सिस्टम है मखसूस हैं, ताकि हम इन हवालों पर गौर कर सकें। सो आज का जो पहला विर्द है, इसमें हमारे बाप अब्राहम, जिसका नाम अब्राम था, इस हवाले में उसका नाम तब्दील किया गया। आप ज़रा ये हवाला निकालें, सबब क्या था, वजह क्या थी। इस दुनिया में रहते हुए मैं और आप भी इन सारी बातों का सामना करते हैं, लेकिन चूँकि हम इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं, हम भड़क भी जाते हैं, हम अहद भी तोड़ देते हैं। लेकिन खुदा का बंदा, इस चैप्टर को आपने घर में ज़रूर पढ़ना है। अब्राम, खुदा के कलाम में लिखा है, जब वो 99 वर्ष का हुआ, 1 साल का में पूरे 100 साल का बुजुर्ग खुदा का बंदा अब्राम, तो खुदा के कलाम में लिखा है, तब खुदावंद अब्राम को नज़र आया, उसने खुदा को देखा। मैं और आप कहीं पीछे हैं। अब्राम ने खुदा को देखा,
اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں۔ اے ابراہیم، میں خدائے قادر ہوں جس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ انسان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس نے کہا ابراہیم تو میرے حضور چل، یہ خدا کا حکم ہے، میرے حضور چل، اور بڑی بات یہ ہے کہ تو کامل ہو۔ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو اس دنیا میں پایا جاتا ہے کامل نہیں ہے، لیکن ابراہیم خدا نے خود اس کو کہا کہ تو میرے حضور چل، کامل ہو، میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ خدا خود ہی انسان کو پکڑتا ہے، اور خود ہی اس نے ابراہیم سے کہا کہ تو چل میرے ساتھ، تو میری حضوری میں چل، میں ہی تجھے قوت دوں گا، میں ہی تجھے طاقت دوں گا، تو کامل ہو جا، کیونکہ میں سب کچھ کرنے پر قادر ہوں، میں تیرے ساتھ عہد باندھتا ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو ابراہیم سرنگو ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اس کی حضوری میں۔ خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا۔ اتنا بڑا استحقاق، اتنا بڑا حق خدا نے اس کو دے دیا کہ تو سب قوموں کا باپ ہوگا۔ یہ میرا تیرے ساتھ عہد ہے۔ اور اس وقت 99 برس کی عمر تک اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا، اس کی کوئی نسل بھی نہیں تھی آگے بڑھنے کے لیے۔ تو خدا نے کہا میں تو تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہراؤں گا، تو ساری قوموں کا باپ ہوگا۔ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ اور تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام، آج سے میں نے تیرا نام ہی تبدیل کر دیا، اب تو ابراہیم نہیں ہوگا، اب تو ابراہیم ہوگا۔ اسی لیے میار آپ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا۔ پھر اس کی دیکھیں کیسے نسل چلی، کس طرح سے خدا نے اسے قوموں کا باپ بنایا۔ میں تجھے بہت برومند کروں گا، تجھے بہت سرفراز کروں گا، تجھے سرفرازی دوں گا۔ اور یہ سرفرازی کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، سربلندی کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، سرفرازی، سربلندی صرف اور صرف خدا کی طرف سے ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں تیری اولاد کو بھی برپا کروں گا۔ پہلی بات، تیرا نام ابراہیم ہوگا، اب تو ابراہیم نہیں کہلائے گا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے۔ ابھی کہہ دیا تیرے ساتھ، یہ میرا عہد ہو گیا ہے، میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے، بادشاہ بھی تیرے ہی نسل سے پیدا ہوں گے، سرفرازی تجھے ہی دوں گا۔ اور آج پوری دنیا میں جو بڑے مذاہب جن کو آپ کہتے ہیں وہ ابراہیمی مذہب ہے، یہودی، مسیحی اور اسلام، یہ تینوں مذہب ہیں۔ تینوں مذاہب مین ہیں، بڑے ہیں، اور ان کا تعلق ابراہیم کے ساتھ ہے، دوسروں کا نہیں۔ ابراہیمی مذہب یہ دنیا میں یہ تین پائے جاتے ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں تیری اولاد میں سے ہی بادشاہ بھی برپا کروں گا، بناؤں گا۔ میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد، اگر تو اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے، تو اس دنیا سے چلا بھی جائے، تیرا ڈپارچر بھی ہو جائے، تیری نسل کے درمیان سے بھی میں ان سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، پشت در پشت۔ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں گا،
मैं ही तेरा खुदा हूँगा, मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को किनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है दे दूंगा। कैसे दूंगा? आगे अगली आयत में लिखा है। परदेसी था। कभी ना घबराया करें कि हम यहाँ परदेसी हैं, कभी ना घबराया करें कि हम किराए के मकान में रहते हैं। फिर क्या है? अब्राहम मुल्क कनान में परदेसी था, उसका अपना वो देश नहीं था। तो खुदा ने उसके साथ वादा किया और उससे कहा, मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को कनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूंगा कि वो दायमी मलकियत हो जाए और मैं उनका खुदा हूँगा। दायमी का मतलब है हमेशा, ना ख़त्म होने वाली बात है, पक्का वादा। दायमी अहद इंसान का नहीं है। इंसान अहद तोड़ देता है, इंसान फिर जाता है, इंसान कमज़ोर है। खुदा ने कहा ये तेरा और मेरा अहद है और ये नस्ल दर नस्ल होगा और मैं तुझे दूंगा। ये मेरा तेरे साथ अहद है, वादा है, ये दायमी है, ये हमेशा तक है, ये ना ख़त्म होने वाला है। ये मुल्क कनान है क्या जिसके बारे में कलाम मुक़द्दस में लिखा कि वहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, जहाँ हर तरह की बरक़ात पाई जाती हैं। अब्राहम, अब तो अब्राहम है, ये मुल्क तुझे दूंगा। अब तू परदेसी है, तेरे ज़हन में ये है कि मैं यहाँ पे परदेश में आया हुआ हूँ। ये तेरा होगा, तेरी औलाद का, नस्ल दर नस्ल तुझे दूंगा। अब इसका तल्लक जाके देखिए रोमी के ख़त में, खोलें ज़रा रोमी का ख़त। ये पुराना ड्रामा, ये शरीयत की किताब जब दी गई उसमें बहुत सारे अहद भी हुए, लेकिन रोमियो का ख़त मुक़द्दस पौलुस रसूल जब लोगों से बात करता है, गुफ्तगू करता है, चौथे बाब की पहली आयत, ज़रूर खोले मेरे साथ ये हवाला। वहाँ अब्राम की नहीं, अब्राहम की मिसाल दी गई है रोमी के ख़त में। रोमी लोग भी कुछ ऐसी बातों को मानते थे जिसको मैं और आप मानते हैं। रोमी लोग भी कुछ ऐसे काम करते थे जो मैं और आप करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है ये खताकार कौम है। कलाम में लिखा है, बस हम क्या कहें, हमारे जिस्मानी बाप अब्राहम को क्या हासिल हुआ। जो हमारा जिस्मानी बाप है अब्राहम, वो खुदा के साथ साथ चला, उसको क्या हासिल हुआ, क्या मिला उसको। हम जब कभी कभी और एक दूसरे के साथ बात करते हैं, दोस्त के साथ बात करते हैं, कारोबारी बात करते हैं, तो कहता है भाई मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या हासिल होगा, मेरा क्या हिस्सा होगा। तो यहाँ पे सवाल किया गया है अब्राहम को क्या हासिल हुआ। जवाब, क्योंकि अगर अब्राहम ईमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फ़ख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं है। अब्राहम ईमाल की वजह से नहीं रास्तबाज ठहराया गया, अमली कामों की वजह से नहीं। गौर कर रहे, अमल, जिन कामों का मुझे और आपको अमल करने के लिए कहा गया है, खुदा की कलाम में लिखे अब्राहम ने वो अमल नहीं किया। इब्राहिम ईमान के सबब से नहीं हुआ। मैं और आप ये कहते हैं कि ईमान भी ईमान के बगैर मुर्दा है और ईमान भी ईमान के बगैर मुर्दा है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है अब्राहम ईमाल से रास्तबाज नहीं ठहराया गया। अगर ऐसा होता तो उसकी फ़ख्र की जगह होती है।
وہ ضرور فخر کرتا خدا کے اگر دوسروں کے سامنے کہ میں تو اعمال کے سبب سے راست باز ٹھہرایا گیا ہوں، لیکن خدا اس بات سے خوش نہ ہوتا۔ اسی آیت میں لکھا ہے، دوبارہ پڑھ رہا ہوں سمجھنے کے لیے، کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں فخر کی جگہ۔ کلام اس کے بارے کیا کہتا ہے، کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ سوال یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ جب میں اور آپ خدا پر ایمان لے آتے ہیں، جب میں اور آپ اس عقیدے پر ایمان لے آتے ہیں کہ کلمہ مجسم ہوا، مسیح خدا مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، مر گیا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، یہ میرا ایمان ہے، تو جب آپ ایمان لے آتے ہیں پھر آپ ایماندار کہلاتے ہیں۔ یہ کتاب مقدس کی بات ہے۔ ابراہیم خدا پر ایمان لایا، اسے وہ ایمان لے آیا کہ جو خدا کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، جس کے لیے راست بازی گنا گیا، ابراہیم کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اگلی آیت میں لکھا کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص سارا دن مزدوری کرتا ہے اور اس کو شام کے وقت 1000 روپیہ 1500 روپیہ مل جاتا ہے تو بخشش نہیں ہے، آپ نے اس کو بخشش نہیں دی، آپ نے اس کے کام کی اجرت دی ہے۔ اس نے کام کیا ہے، اس نے محنت کی ہے۔ میں اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں، جو ذمہ داری خدا نے ہمیں دی ہے، جو بھی پیشہ خدا نے آپ کی سپرد کیا ہے، جہاں آپ کام کرتے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں، آپ کو اس کی اجرت ملتی ہے، آپ اس کو اس کی تنخواہ ملتی ہے۔ یہ بخشش نہیں ہے، یہ آپ کی محنت کی اجرت ہے، آپ نے محنت کی ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا کام کرنے والا جو شخص ہے، جو اس کی مزدوری شام کو ملتی ہے، وہ بخشش نہیں ہے، حق کیا اس کا، یہ حق ہے۔ مگر جو شخص کام ہی نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، مشکل آیت نہیں ہے لیکن سمجھنے کی کوشش ضرور کیجئے۔ جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے۔ اس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ بڑی بدعتی تعلیمیں ہیں دنیا میں۔ مورمن کا لفظ سنا کبھی؟ مورمن، میں اس کے پہ کلام دوں گا کسی دن ضرور۔ مورمن ایک شخص کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا لیڈر ہے، اس کی وجہ سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ مسیحیوں میں شامل ہے وہ، لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں، ان کا تصور، ان کے خیال، ان کے نظریات بالکل فرق ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ بڑا ہے، وہ پیسہ استعمال کرتے ہیں، وہ پیسے سے خرید لیتے ہیں۔ اور اس دنیا میں میری اور آپ کی یہ ضرورت ہے پیسہ۔ پھر کمزور ایمان کے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں انجوائے کرتے ہیں، ان کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کی طرف نہ جائے، وہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے ایسے لوگ جو کام نہیں کرتے بلکہ بے دین شخص کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ ان پر ایمان لے آتے ہیں، اس کا نام جوزف سمتھ ہے جو ان کا بانی ہے، اس کی میں پوری ڈیٹیل آپ کو دوں گا۔ بے دین شخص کے راست باز ٹھہرانے والے ایمان پر لاتے ہیں، ان پر ایمان لے آتے ہیں، اس کا ایمان ان کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ لیکن چھٹی آیت، چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر ایمان کے راست بازی محسوب کر دیتا ہے کہ نہیں تو راست باز ہے۔ داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح سے بیان کرتا ہے
अब दाऊद के अल्फाज सुनने, हम सब ने गाने हैं, हदिया का जो ज़बूर होगा यही होगा। लिखा है बाइबल में, देखें, मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियां माफ़ हुई और जिनके गुनाह ढंके गए। ओ धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे औगन सदा। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावंद महसूस ना करे, बख्श दे, साइड पे रख दे, पूरब से लेकर पश्चिम तक फेंक दे, इसलिए कि वो इंसान से प्यार करता है। यीशु मसीह मेरा और आपका निजात दहिंदा। इसी तलक से, इसलिए मैं आपको कहता होता हूँ ये तीनों हवाले ऐसे नहीं लिखे जाते, इनका एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। और इसीलिए मुक़द्दस मरकस इन्हीं चीज़ों को फ़र्क तरीके के साथ बयान कर रहा है। यीशु मसीह के दुख उठाने और मरने की बात यहाँ पे हो रही थी, जिन दिनों में से आप गुजर रहे हैं। इसलिए मैंने पिछले इतवार कहा था कि अब हम इस पूरे महीने में फूल शूल नहीं देंगे लोगों को। वजह क्या है? पढ़ें इस आयत को। यीशु अपने दुख उठाने और मरने की बात करता है, यही दिन है, 31वीं आयत। फिर वो उनको तालीम देने लगा। यीशु अपने बारे में बता रहा है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए, थोड़े दुख नहीं, बहुत दुख उठाए, और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीर उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। अब ये जो लोग हैं, बुजुर्ग, सरदार काहिन, फकीर, ये वो लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह, कई लोग क़यामत पर ईमान रखते, कई नहीं रखते थे, और हिपोक्रेसी थी उनके, हाँ, रियाकारी जिसको हम कहते हैं। तो यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं, उनको बता रहा है कि ऐसा लाजमी होगा। लेकिन जो करीबी थे उनका जवाब सुन लें। कोई भी शख्स जो लीडर होता है किसी भी जगह पे, जिसके मशीर होते हैं इर्द गिर्द चेले, उसकी गलत बात को भी कहते हैं वो बहुत अच्छा है। जो लोग गलत बात पे वाह वाह करते हैं ना, वही आपको तबाह करते हैं। तो बॉस, आज की दुनिया में बॉस को तबाह करने वाले वही लोग होते हैं। वाह वाह, ठीक कर रहे हैं जी जो कर रहे हैं आप। लेकिन यीशु मसीह के शागिर्दों में से एक शागिर्द देखें, गौर से देखना, जिसने कहा मैं कत्ल किया जाऊंगा, काहिन भी फकीर भी मुझे रद्द कर देंगे, और उसने ये बात साफ साफ कही, इसमें कुछ छुपाया नहीं है, उसने ये बात साफ साफ कही। पतरस उसे अलग ले जाकर, यीशु मसीह का बड़ा एक्टिव सरगर्म शागिर्द था, पतरस ने उसे अलग ले जाकर उसे, पतरस अपने बॉस को, अपने मास्टर को, अपने आका को, अपने निजात दहिंदा को मलामत करता है। क्या करता है? अच्छा लफ्ज़ है ये। एक शागिर्द अपने उस्ताद को मलामत करता है। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं इसको सादा लफ्ज़ों में करूँगा कि एतराज़ करता है, या कह सकते हैं कि डांट देता है। क्या कहता है उसे? कैसा नहीं होगा, नामुमकिन है। मगर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह करके अपने शागिर्दों की तरफ यीशु मसीह ने देखा और पतरस को डायरेक्ट फिर खुद मलामत की और कहा, अब यहाँ पे लफ्ज़ रिब्यूक, जैसे हम कहते हैं हम शैतान को डांटते हैं, तो खुदा के कलाम में यहाँ पे लिखा है, फिर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों की तरफ भी देखा, पतरस को मलामत की और कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का। हम सब भी ऐसे ही हैं, हम भी इस दुनिया में रहते हुए आदमियों की बातों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। लोग की कहेंगे, हम उनकी बातों का ख्याल रखते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है,
उसने कहा शैतान दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। फिर उसने भीड़ को, जो बहुत सारे लोग भी थे उधर, अपने शागिर्दों समेत बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से, मेरे और आपके अंदर बड़ी खुदी है, अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। मरकज़ी आयत, और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा है। बड़े बड़े लीडर यहाँ पे आए, दुनिया को फतह किया उन्होंने, सिकंदर आज़म जैसे भी लोग आए, सब कुछ उन्होंने हासिल भी कर लिया, लेकिन पूरी दुनिया भी मैं और आप हासिल कर लें, लेकिन अपनी जान का नुकसान उठाएं तो फिर हमें क्या फ़ायदा। और आदमी अपनी जान के बदले क्या दे। पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी, पहले ढूंढो तुम उसकी, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी, सब ज़रूरतें भी पूरी होती जाएंगी। इसलिए खुदा का बंदा कहता है, मरकस, मुक़द्दस मरकस जो देखता है वो लिखता है खुदा के पाक की हिदायत के मुताबिक, कि यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो कोई इस ज़नाकार और ख़ताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे, हम फिर कहते रहते लोग की कहेंगे, हाथ खड़ा किया तौबा की है लोगों के सामने, लोग क्या मेरे बारे में कहेंगे। लेकिन वो कहता है अगर आप ऐसे हालात में शर्माएंगे फिर मैं भी तुम्हें नहीं बख्शूँगा, क्योंकि ये दुनिया जहाँ गुनाह है, जो खताकार कौम है, कोई शख्स यहाँ कामिल नहीं है, अगर इनके सामने भी आप अपने बाप इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, जो मेरा और आपका खुदा है, उसके बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी दुखों को भी हम रद्द कर दें तो फिर खुदा भी मुझे और आपको रद्द कर देगा। इसलिए मैं और आप अपनी पूरी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखें और उससे कहें कि खुदावंद मैं हूँ गुनहगार, तू मुझे प्यार करता है, तू मेरी खताओं, मेरे गलतियों, कसूरों को, गुनाहों को माफ़ कर और मुझे अपना बेटा और अपनी बेटी बना ले। तो जितनों ने फिर उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक़ बख्शा, यानी उन्हें जिसके नाम पर ईमान लाते हैं। मेरी दुआ है कि इस कलाम के वसीले से खुदा मुझे और आपको ईमान की मजबूती अता फरमाए। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से दुआ मांगे। आप में से कोई भी चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी कर सकता है कलाम के लिए। बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तुझे पता है तेरी शख्स करती है, तेरा प्यार निराला है, तू रहम करने वाला खुदावंद है, तो अपनी कलीसियाओं को तरीकों से खुदावंद तू उन्हें तौफीक देता है कि वो तेरे घर में आकर तेरे कलाम में सीख सके। पूरे तौर पर इनकी मदद कर, अपने खादों की मदद कर, अपने साधन की मदद कर और अपने इजराल के लिए कसरत से और ज़्यादा इस्तेमाल करता है। मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। भाई डैनियल, हम आपको मुबारकबाद भी करते हैं और आपको वेलकम भी करते हैं। आप इतनी दूर से आए हैं, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। कोयटा में इनकी बड़ी खिदमत है, मिशन हॉस्पिटल में आए, हम इन्हें वेलकम करें, आप तालियां बजाएं इनके लिए। हम आपको सलाम अर्ज़ करते हैं, खुदा आपको सेहत, तंदुरुस्ती और दराज़ी उम्र अता फरमाए। हम ज़बूर नंबर 32 गाएंगे। Oh,
खुदावंद मुक़द्दस बाप, जिसने अपने प्यारे बेटे के खून के वसीले से हमारे लिए एक नई और ज़िंदा राह मखसूस की है, जिससे हम तेरे फजल के तख्त के पास आ सकते हैं। गो कि हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं। बड़ी आजिज़ी, इनकसारी, हलीमी और फरोतनी के साथ तेरी मिन्नत करते हैं। तो हम सबको भी अपने ज़ुर कबूल फरमा, इन हदियों नजरानों को भी अपने ज़ुर कबूल फरमा। इसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तेरी तरफ से मिलती हैं, हम तेरी ही चीज़ों से हम तुझे वापस लौटाते हैं। तो अपना हाथ बढ़ा, इस हदीये की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे, इन सब के वसाइल में भी वसअत दे। हम सबको ईमान की मजबूती ता फरमा। हमारी शुक्रगुजारी को सुन। ये दुआ हम खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से मांगते हैं। जमायत बैठ जाए। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र करते हैं, के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, तमाम बिशप शाबान के लिए, तमाम मसीही रहनुमाओं के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च के लिए, सारी कलीसिया के लिए, हाज़िर जमायत के लिए। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्द व ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस कद्दूस आसमान ज़मीन तेरे जलाल का ज़ुहूर है। ऐ खुदावंद तआला, तेरा ये जलाल बारिक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है। आलम वाला पर पहुँचना। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आए आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, मुल्क के हाकिमों पर रहम कर, डायसिस ऑफ रायवंड, बिशप ऑफ रायवंड और तमाम मसीही रहनुमाओं पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तो मैं ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, इसमें से पियो क्योंकि नया हद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह, तेरा ही जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुनें, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाहगार जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ की जाएं और हम उसमें और वो हमें हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे
तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बड़े यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बड़े यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अपने इत्मीनान। ऐ हम भी एक दूसरे के लिए इत्मीनान की दुआ करें, एक दूसरे से कहें खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे। हम इस वक्त खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों, रूहानी ताज़गी पाएँ। हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद ने बतौर अपना वरदान कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदल और खून की रूहानी खुराक से दे दिया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो ब्याह से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह अपने जिस्म समेत तेरे हज़ूर नज़र गुजराते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें मदद बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने बल्कि नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएँ और यूँ तेरी नेक और कानून मर्जी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे साथ तसल्लुत में खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह कुद्दूस के साथ वाहिद खुदा अपना वास्ता और तसल्लुत करता है। आमीन। और कुदरत और ताकत अब्दुल वहाब हमारे खुदा की हो। आमीन। खुदा का इत्मीनान जिस समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़ क़रीब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, बेरोज़गार लोगों के साथ, गमज़दा लोगों के साथ, जंगज़दा लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए।